Hello, Mama. Welcome to the India's biggest, maybe the world's biggest film city, రామోజీ ఫిలిం సిటీ. నా కళ్ళతో ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీ అందాలన్నీ మీకు చూపిస్తాను. వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ కొత్తగా వచ్చారనుకుంటే ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రివైండ్ రివైండ్ చేయి, క్లోజ్ కళ్ళు. ఇంకా ఇంకా రామోజీ ఫిలిం సిటీ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 9 AM నుంచి ఈవినింగ్ 5:30 PM దాకా ఉంటుంది. టికెట్స్ ఆన్లైన్లో అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడికి వచ్చాక ఆఫ్లైన్లో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. కొంచెం 9 లోపే రావడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మార్నింగ్ 9:30కి ఇక్కడ ఒక ఓపెనింగ్ సెరమనీ ఉంటుంది, అది మేము మిస్ అయ్యాము. ఎంట్రీ అయ్యాక మనకి వాళ్ళ వింటేజ్ బస్లో మనకి రామోజీ ఫిలిం సిటీ టూర్ అంతా గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. On your right hand side, right side में देखिए from outside Delhi Mughal Garden, from inside Mysore Vrindavan Garden. Ponniyin Selvan 1 and Ponniyin Selvan 2 movie shooting location. Famous song from Telugu. Swapnala Lokala Soundar Rasi Pata shooting location. Joru Ka Gulam Bollywood famous song shooting location. Ponniyin Selvan 1 and Ponniyin Selvan 2 movie songs shooting location. Left hand side Sierra Garden Dirty Picture movie Ooh La La Tu Hai Meri Fantasy Gana shooting location. And Malayalam movie Darling Darling Love song shooting location. Kannada movie Ullasa Utsaha song shooting location. Telugu movie Julai O Madhu song shooting location. Bus के सामने front of the bus the tallest fountain of Ramoji Film City, the Angel Fountain with beautiful Greek architecture. On the left hand side top, Rajasthani's Hawa Mahal replica in Ramoji Film City. The famous song from Bollywood, Dreamam Vekapam Critical Conditionam song shooting spot. And Telugu Bimbisara Rajugari Kotamukha Dwaram. And this is the Circle Garden, Karishma Garden, the specialty of the garden. Whichever color saree worn by the heroine, similar color flowers will be grown in the garden for the shooting. मूवी का डायरेक्टर है SS राजमौली. किसी को गेस करना है तो गेस कर सकते हैं मूवी का नाम क्या है? Exactly, Triple R movie. Chennai's car tire puncture scene has been shot on these roads. So in front of the bus के सामने देखिए the detachable jet fountain, the beautiful Roman architecture. उसी jet को वहाँ से हटा के क्रिस 3 मूवी के लिए वहीं पे काला ऋतिक रोशन जी का स्टैचू लगा के गाना शूट किए थे. गॉड अल्लाह और भगवान सॉन्ग वहीं पे. द फेमस वेंकटापुरम पैलेस फ्रॉम चंद्रमुखी, तेलुगु एंड तमिल रजनीकांत सर. कन्नड़ा मूवी आप्तमित्रा नागवल्ली हवेली. KGF 2 Mehbooba song shooting location. Now we are going to enter the North Indian city of Ramoji Film City, the roads of Triple R, Chhava movie first fight scene location, the movie location of 2020 and Chinatown Malayalam, Kannada movie 45. Upendra sir entry scene location and Raja Saab Hyderabad Gangu Bhai Katewadi Ilaka Gali. Front of the bus left side Fatehpur Buland Darwaza. Left side and right side is the Alia Bhatt Gangu Bhai Katewadi Ilaka. Marathi movie Ek Number movie shooting location area. Front of the bus everyone, Gateway of India, Mumbai. And this is the Raja Saab Hyderabad city dropping area. Right side Lucky Bhaskar Dulkar Salman Jiga Gali. Right side. And Ghati Anushka Jagapati Babu movie shooting location area. Right hand side, now we are entering the shopping street of North India. You can see the similar structures in the North India where you can find houses are with the mini shops and all. इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में घरों के साथ अटैच में दुकान दिखेंगे आपको, मगर यहाँ पे देखिए दुकान कभी भी देखो बंद रहते हैं. सिर्फ शूटिंग के टाइम पे दुकान खुले रखेंगे, सामान को बाहर रखेंगे, दिखाएंगे कैमरा को, कुछ भी नहीं बेचेंगे आपको. प्लीज ऑब्जर्व ऑन योर राइट हैंड साइड. कंटिन्यू राइट साइड में देखते रहिए अभी. Yeah, right side Shrutyasan Hostel from Srimantudu movie, Kannada movie Martin Dhruva Sarja second friend funeral house. On your left hand side everyone, सब लोग देखिए left hand side Bengali typical houses from Shyam Singha Roy and Singham Rich and fighting location. Followed by we have 3 flexible houses same as the multi-purpose hall. One house, 4 sides, 4 different houses elevations. 3 houses, 12 faces, 12 different houses elevations. एक घर में 4 सेट 4 घर दिखा सकते हो, 3 घर मिला के 12 सेट 12 घर दिखा सकते हो. First smallest one, అత్తారింటికి దారేది సునందిని నిలయం.
Second center one Dilwale movie Kajal Madam house, and Vikrant Rona Kicha Sudeep house. Last biggest one Rebel movie Prabhas house, Makhi Ega movie Kicha Sudeep house, and Tamil Chandramukhi 2 Raghava Lawrence owner's house. This is the South Indian city of Ramoji Film City, the backstreet area. Please observe on your left hand side streets here. Left hand side streets. Observe the left side streets here. ఆరవడి కొట్లు జనరేటర్ షూటింగ్ అవుతుంది పేర్లు కూడా రాశారు ముఖర్జీ నజ్మా ముస్తఫా Observe on your left hand side, this is the police station which is used in the Pushpa 1 Shikavatsar police station side entryway. And అన్నపూర్ణం ఇస్తారు Singham region Goa police station. Mana Shankara Varaprasad Gariki commissioner police station. Locally commissioner చేసేస్తాడు కదా. And the center is used for the Salar movie, Shrujasan Madam kidnap scene location, and Pushpa 2 iconic step dance with the Chaika Pushpa dance step. And the center used it for the CID Musa and 1 2 3 4 song from Chennai Express song. Left hand side white color structure Dilwale movie Shah Rukh Khan sir garage, and Raja Saab movie Raja Saab Chachas Babai Wala police station. Followed by front facing yellow color Mandwa house, Chandramukhi lover Gunashekara house, Nayak movie Rani Mukherjee's Mandwa house. Right side see, right side faster, back side doors are open, right side. Can you see anything inside? Left side, observe on your left side, you can see more buildings with the doors open here. Anything you can see inside? These all are fake buildings, all are made up of plaster of Paris, plywood and cardboard. Only front facing is the real, inside we don't have anything. Back side देखिए, पीछे देखिए, same road has been used in the Chennai Express movie, where the Shah Rukh Khan sir escape on the bike రైట్ ఓకే from the village. Dwarka में कहाँ पे? Jail. Now we are going to enter the jail without doing any crime. बिना कोई जुर्म करते हुए आप सभी को लेके जा रहे हैं जेल के अंदर. उससे पहले राइट साइड में देखिए, observe on your right hand side before that. These are the big shooting floors, mostly used for the indoor shooting purpose only. There is a special department in Ramoji Film City known as Maya. The Maya department members create the sets according to the director choice. However, he imagines and draws the output. Same output locations will be created inside these big shooting floors. About it we'll explain after we're released from the central jail. Yeah, everyone look at your right hand side. We welcome you to the Chenchalguda Kendra Karagaramu, Hyderabad, Telangana, the central jail of Ramoji Film City without doing any crime. In this central jail, यही central jail में the movies like Master, Leo, Jailer, Triple R, Mehi Raja, Mehi Mantri, Nene Raju, Nene Mantri, Vijay Son of Vaijayanti, Pushpa 2, Mad Square, Daku Maharaj, Tere Naam movie Salman Ji ka mental hospital, the shooting location of Malayalam CID Musa, Kannada movie Rana. All the movies has been shot here. In the places of idols, the junior artist will be placed in the time of shooting. ఏముందిరా మా మొహాల్లో కొడతా ఇంకోసారికి వచ్చారంటే చంపేస్తాం Right side Nana Dakkupati hanging scene location, Nene Raju Nene Mantri, and right side Pushpa 2 Dam Unte Pattukora Shikawat, Dam Hai To Pakade Shikawat Gana shooting, and Tere Naam movie Salman Ji ka mental hospital. And we are released from central jail, but it's a different state. Group Bhagdo Maharashtra. We have entered the Telangana central jail, but we are released from the Maharashtra central jail. ఇక ఈ టూర్ అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే మహాభారతం సెట్కి అయితే వచ్చాము. అసలు ఎంటర్ అవుతుంటేనే చుట్టూ ఆ విగ్రహాలు అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఒక వైబ్రెంట్ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. వీడియోలో చూస్తున్న మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో తెలియదు, కానీ లైవ్లో చూసిన నాకైతే గూస్ బంప్స్ మూమెంట్ అనే చెప్పాలి. అసలు చూడండి ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉందో ఆ సెట్ మాత్రం. ఈ సెట్ డిజైన్ చేయడానికి అసలు ఎన్ని రోజులు పట్టిందో కూడా ఊహించుకుంటేనే నాకు అసలు తల తిరిగిపోతుంది. ఈ సెట్లో ఒక పక్కన కౌరవ సభ, ఒక పక్క పాండవ సభని పెట్టారు. విజువల్గా విగ్రహాలు కూడా కదులుతూ ఉన్నాయి, చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అండ్ సెట్ పైన చూడండి మొత్తం తాళ్లతో వేలాడుతూ ఉంది. ఇది రియల్ కాదు సెట్ అని క్లియర్గా చూపించారు.
అసలు ఈ ప్లేస్లో ఉన్నంతసేపు నేను కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ అసలు ఆ ప్లేస్లో ఉన్న ఆ ఆర్ట్ వర్క్ని ఆ డీటెయిలింగ్ని చూస్తూ మెస్మరైజ్ అయిపోతూనే ఉన్నాము. నిజంగా నోట మాట కూడా రాలేదు అసలు ఆర్ట్ వర్క్ చూస్తే, అంత డీటెయిలింగ్తో చేశారు. అండ్ ఆ కదిలే విగ్రహాలు కూడా చూడు ఎంత క్రీపీగా ఉన్నాయో. ఇంకా అలా ఈ సెట్ని చూసి మెస్మరైజ్ అవుతూ నెక్స్ట్ మేమైతే రైల్వే స్టేషన్ సెట్కి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడైతే ప్రస్తుతం హౌరా రైల్వే స్టేషన్ సెట్ అయితే వేశారు. లుక్స్ లైక్ ఇది పాతకాలంలో రైల్వే స్టేషన్ ఎలా ఉండిద్దో అలా ఉంది. చూడ్డానికి అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మెయిన్లీ ఆ వింటేజ్ పోస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించాయి. అండ్ ఇదే సెట్లో చాలా తెలుగు సినిమాలు షూటింగ్ అయినాయి. మన ఫేమస్ సినిమాలైన అత్తారింటికి దారేది, క్లైమాక్స్ కానీ ఇంకా చాలా సినిమాలు ఇక్కడే షూటింగ్ అయ్యాయంట. ఇక్కడ ప్రజెంట్ మనకి చూపించే ట్రైన్ కూడా ఒక వింటేజ్ ట్రైన్ సెట్టే. క్లియర్గా గమనించారంటే మనకి ఈ ట్రైన్ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ కింద పట్టాలు ఏవి ఉండవు, చక్రాలే ఉంటాయి. చూడండి అసలు ఆ వింటేజ్ ట్రైన్ కూడా ఎంత డీటెయిల్గా ఉందో. ఇక దీని తర్వాత మేమైతే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ద మోస్ట్ అవైటెడ్ పార్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము. వచ్చి మీరు కూడా చూసేయండి. మాహిష్మతి సామ్రాజ్యానికి స్వాగతం. తెలుగు సినిమాకి ప్రపంచమంతా ఖ్యాతి తీసుకొచ్చిన బాహుబలి అనే ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీర్చిదిద్దిన సెట్కి అయితే మనం వచ్చేసాము. ఇంత భారీ సెట్ చూసిన తర్వాత మాలో ఉన్న యాక్టర్స్ని కూడా బయటకు తెచ్చాం. ఏం దేవసేన, చిత్రహింసల్లో ఏం లోటుపాట్లు లేవు కదా. నిన్ను ఇడిపించడానికి వస్తే నాకు కూడా సంఖ్యలు లేసారు చూడు. ఏముందిరా దాంట్లో? కట్టప్ప అసలు ఈ చెట్టు కింద ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఏమైంది మామ? కట్టప్ప దగ్గర బాహుబలి రాగిమల్లు దొబ్బేసింది ఇక్కడే. నాకు కూడా పెట్టు మామ. అరే వాడు అడిగింది ముద్దరా, ముద్దు కాదురా. నాకు ముద్దనే అర్థమైంది మామ. ఇంకోటి పెట్టయితే. ఇక్కడ కనిపించే ఈ డీటెయిల్స్ చూడండి. ఈ రథం మనకి సినిమాలో జస్ట్ లాంగ్ షాట్లో కనిపిస్తుంది, కానీ అణువణువులోనూ ప్రాణం పెట్టి చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. ఏదో లాగినట్టు పోజ్ ఇవ్వగలం, కానీ నిజంగా లాగగలమా? ఏ మాట కామాట. ఇదైతే జస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ కాదు, నాకైతే ఇది ఒక ఆర్కియలాజికల్ స్పాట్లా అనిపించింది. ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా వరకు ఇది జస్ట్ ఒక సెట్ కాదు, ఇది తెలుగు సినిమా చరిత్ర తాలూకు ఆధారం. మన తెలుగు సినిమానే కాదు, ఇండియన్ సినిమాలోనే చాలా లెజెండరీ సినిమాలు వచ్చినాయి, కానీ ఏ సినిమా యొక్క సెట్ని కానీ దాని ప్రాపర్టీస్ని కానీ మనం ఇంత అరుదుగా కాపాడుకోలేదు. అలాంటిది ఇంత భారీ సెట్ని అసలు చూడండి, నేను నించుంటే అసలు నేనెంత ఉన్నాను, ఆ గుర్రం ఎంత ఉంది, అసలు ఇంత భారీ సెట్ని ఇంత జాగ్రత్తగా ఎలా కాపాడుకుంటున్నారు. అందులోనూ ఇంత అన్ప్రెడిక్టబుల్ వెదర్స్లో కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా కాపాడుతున్నారు. నిజంగా రామోజీ ఫిలిం సిటీ వాళ్ళకి సెల్యూట్ అనే చెప్పాలి. బల్లాలుడి కత్తుల రథం రియాలిటీ ఇదనమాట. లోపల బండి నడుపుతూ ఉంటే వెనకాల జస్ట్ అలా నించొని మనోడు బల్లెలేస్తూ ఉంటాడు రానా. సినిమానే ఒక మాయా ప్రపంచం అంటారు కదా, ఆ మాయా ప్రపంచాన్ని రియాలిటీలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా రామోజీ ఫిలిం సిటీకి రావాల్సిందే. ఇంకా ఈ బాహుబలి టూర్ అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే యూరోపియన్ సెట్స్ చూడడానికి వచ్చాము. సినిమాల్లో చూపించే ఫారెన్ లొకేషన్స్లో దాదాపు ఇక్కడే తీస్తారు, చాలా ఫోటోలు దిగొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కనిపించే ఈ థియేటర్లో మనకి మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనకి లైవ్లో చూపిస్తారు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, తప్పకుండా చూడాల్సిందే. डिस्कोड which has big sensors on it. वो अलग तरह से डिस्कोड बने हुए हैं, उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं. So cameras are capturing the sensors in your live because able to see avatar cat on the screen. So it ड्रेस की तरह हाँ चेयर पे ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं और आर्टिस्ट लिफ्टिंग द चेयर. ये चेयर उठाने के बाद स्क्रीन पे ऊपर आपको बड़ा पत्थर तरह दिखाई. It should be a rock. So this type of technology in same Bahubali movie, the Prabhas lifting Shiva. ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీతో మనం లైవ్లో లండన్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉండిపోవచ్చు అనమాట. ఇంక ఇది అయిపోయాక మేము ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సెట్కి అయితే వెళ్ళాము. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హాస్పిటల్ సెట్. ఇదే హాస్పిటల్ మనం చాలా అంటే చాలా సినిమాల్లో చూసుంటాము, కానీ ఇది జస్ట్ బయట మాత్రమే. ఎందుకంటే దీని వెనకాల మనకి ఎయిర్పోర్ట్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. నేను మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా, ఇదే ఎయిర్పోర్ట్ని మనం చాలా సినిమాల్లో చూసుంటాము. కాకపోతే సినిమాకి తగ్గట్టు ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అయితే మార్చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీ అనేది తెలియనప్పుడు నిజంగా ఎయిర్పోర్ట్లో రైల్వే స్టేషన్లో షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు అనుకున్నాను.
కానీ తర్వాత తెలిసింది, యాక్చువల్గా నిజమైన ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది మనం సినిమాల్లో చూసే ఎయిర్పోర్ట్ నిజమైన ఎయిర్పోర్ట్ కాదు అని చెప్పి. ఇక్కడ మనకి టూరిస్టుల కోసం ఇంత కలర్ఫుల్గా పెట్టారు, కానీ ఒకవేళ సినిమా షూటింగ్ నిజంగా జరుగుతుంది అంటే దాన్ని బట్టి ఎవ్రీ డీటెయిల్, ఎవ్రీ ఇంచ్ వాళ్ళకి సినిమాకి తగ్గట్టు మారుస్తూనే ఉంటారు. కానీ కొన్ని మాత్రం ఇలా ఫిక్స్డ్ ఉంచేశారు, ఎక్కువ మార్చకుండా. ఫ్లైట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము. అసలు ఈ ఫ్లైట్లో ఏ సినిమాలు తీశారని చెప్పి మనకు అక్కడ టీవీలో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అసలు ఆ సీన్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ లైవ్లో ఈ సీట్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఇక్కడే తీశారా అని ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. ఇంకా ఫ్లైట్లో ఎక్కువసేపు ఉంటే జెట్ లాగ్ వచ్చిద్దని చెప్పి ఎమ్మటే మేము అక్కడి నుంచి హవా మహల్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము. ఈ హవా మహల్ కూడా మనం చాలా సినిమాల్లో చూసుంటాము. బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ హవా మహల్ నుంచి టాప్ వ్యూ మాత్రం అదిరిపోయింది. రామోజీరావు గారు ఫిలిం సిటీని కాదు, ఇంత అందమైన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు ఇలా అనుకుంటూ మేమైతే మాయాలోక్ అనే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాము. ఇక్కడ మనకు ఒక 7 minutes వీడియో అయితే ప్లే చేస్తారు. ఇందులో జనరల్లీ అసలు సినిమాలు ఎలా తీస్తారు, అసలు ఆ ఆర్ట్ డిజైనింగ్ కానీ, ఆ సెట్ డిజైనింగ్ కానీ, అసలు డైరెక్టర్ ఎలా చెప్తాడు, దాన్ని వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు, ఇలాంటివి టెక్నీషియన్స్ వచ్చి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు ఒక 7 minutes వీడియో అయితే చూస్తారు. ఇంకా దీని తర్వాత మేమైతే జపనీస్ గార్డెన్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము. ఈ జపనీస్ గార్డెన్లో ఒక పక్కన పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, ఇంకొక పక్కన జంటలు అయితే తెగ ఫోటోలు దిగుతున్నారు. జపాన్లో ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నారు ఫోటోలు దిగుతూ. పక్కనే మనకి బటర్ఫ్లై గార్డెన్ కూడా ఉంది. రకరకాల స్పీషీస్లో బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా బాతులు, చాలా రకాల బాతులు ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి, కొంగ జపం అంటారు కదా, ఇదే చూడండి ఎలా చేస్తుందో. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ, ఇంకా ఈ ఆస్ట్రిచ్లు అసలు అవి అయితే భలే పరిగెడుతున్నాయి. బయట ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఆమ్లెట్ వేస్తే ఎంత వస్తుందో. సర్లేండి, దీని తర్వాత కృపాలు కేవ్ అని ఒకటి ఉంది. ఇదైతే నాకు అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయింది. వెళ్ళేటప్పుడు ఏముందిలే జస్ట్ ఒక గుహే కదా అనుకున్నాను, కానీ చాలా బాగుంది. బుద్ధిస్ట్ ఐడియాలజీతో కొన్ని కార్వింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించాయి అండ్ చాలా రియలిస్టిక్గా కూడా అనిపించాయి. దూరం నుంచి చూస్తే నిజంగా ఆ గుహలో మనుషులు ఏదో పనులు చేస్తున్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. అసలు ఈ పాము చూడండి ఎంత డేంజరస్గా ఉందో. కానీ మెయిన్ హైలైట్ అయితే ఈ బుద్ధుడు బొమ్మ కనిపిస్తుంది కదా, కానీ నిమిషాల్లో ఇది ఎలా మారిపోద్దో చూడండి. గుహలో నుంచి బయటకు వచ్చి చేస్తున్నట్టుంది. నిజంగా మీకు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించిందో తెలియదు, కానీ నాకైతే అసలు మామూలు హై రాలేదు అది చూస్తున్నప్పుడు. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేకింగ్ ఆఫ్ సినిమాని మనకి అర్థమయ్యేలాగా చాలా క్లియర్గా చూపిస్తారు. అసలు రకరకాల వేస్లో అసలు సినిమా ఎలా తీస్తారు అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపిస్తారు. మెయిన్లీ ఈ లేజర్ షో అయితే నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఈ డ్యాన్సర్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు. లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. బట్ రామోజీ ఫిలిం సిటీకి ఈ వైల్డ్ ఫెస్ట్ స్టంట్ షో అనేది ఒక మెయిన్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పాలి. ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వద్దు.
ఇంకా 5:30కి మనల్ని ఎక్కడెక్కించుకున్నారో అక్కడ దింపేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న రైడ్స్ కూడా మనకి కాంప్లిమెంటరీయే, సో ట్రై చేయొచ్చు. సో మొత్తానికి ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీ టూర్ అయితే ఇక్కడతో ముగిసింది. ఈ వీడియోలో నాకు కష్టం కనుక కనిపిస్తే వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.